할렐루야. 우리 영상으로 예배드리는 초등 친구들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. 우리 코로나가 조금 괜찮아지고 있었는데 다시 재확산이 되면서 조금 위험한 상황들이 다시 오게 됐어요. 근데 이 위험한 상황이 오므로 인해 가지고 우리 조금 무섭고 이제 두려워하는 것보다 우리가 더 조심해 가지고 집에서 이렇게 영상 예배를 드리면서도 더욱더 힘있게 또 이렇게 행복하고 또 즐거운 예배 될 수 있도록 여러분들 같이 함께 예배 드리면 좋을 것 같아요. 우리 예배 드릴 때 선생님도 이제 반갑지만 우리 함께 드리는 사람들과 같이 함께 예배 드리면서 하나님을 깨닫고 또 경험하고 또 하나님이 주시는 은혜들을 잘 간직할 수 있기를 간절히 소망합니다. 또 우리 코로나가 잘 정리될 수 있도록 같이 함께 기도해서 함께 모여서 예배 드릴 수 있도록 또 같이 기도해 주시면 고마울 것 같습니다. 우리 5월 31일 초등부 영상 예배 우리 주기도문으로 같이 함께 시작하도록 하겠습니다. 주기도문 시작하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 처음으로 같이 할 찬양은 축복성, 나중에 예배드리는 지체들을 통해서 가족들을 통해서 서로한테 축복하는 시간으로 시작하도록 하겠습니다. 이 시간 이곳에 모인 우리 모두가 당신을 축복하죠. 당신은 하나님이 선택한 가장 귀한 사람. 이 시간 이곳에 모인 우리 모두가 당신을 축복하죠. 당신은 하나님이 선택한 가장 귀한 사람. 두 번째 찬양은 조은슬 스키 같이 하는데요. 시작하면 함께할 박수로 부탁드립니다. 조은슬 스키. John 3:16 says that God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will never die but have eternal life. 다시 한번 조은슬 스키. John 3:16 says that God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will never die but have eternal life. He is the way, He is the truth, He is the life. So put your faith in Jesus Christ, and your soul will never die. You'll have eternal life. You'll have eternal life. John 3:16 says that God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will never die but have eternal life. John 3:16 says that God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will never die but have eternal life. He is the way, He is the truth, He is the life. So put your faith in Jesus Christ, and your soul will never die. You'll have eternal life. You'll have eternal life. You'll have eternal life. You'll have eternal life.
여호와 J-E-H-O-V-A-H 여호와 사람들을 사랑하는 여호와 하나님 어둠에 빠진 사람에게 우리들을 보내셨네 너무나도 보내받은 하나님 사랑 너무나도 당당하게 보여주리라 우리 섬긴 참 하나님 오직 여호와 우리 섬긴 참 하나님 오직 여호와 J-E-H-O-V-A-H 여호와 J-E-H-O-V-A-H 여호와 사람들을 사랑하는 여호와 하나님 어둠에 빠진 사람에게 우리들을 보내셨네 너무나도 보내받은 하나님 사랑 너무나도 당당하게 보여주리라 우리 섬긴 참 하나님 오직 여호와 우리 섬긴 참 하나님 오직 여호와 보내받은 하나님 사랑 너무나도 당당하게 보여주리라 우리 섬긴 참 하나님 오직 여호와 우리 섬긴 참 하나님 오직 여호와 우리 섬긴 참 하나님 오직 여호와 You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things
마지막으로는 나는 예배자입니다. 같이 찬양하면서 말씀 듣는 시간 준비했으면 좋겠어요. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나는 하나님을 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 할렐루야. 우리 사랑하는 초등부 어린이 여러분, 예수님의 이름으로 여러분을 축복하고 환영합니다. 오늘 보실 하나님의 말씀은 마태복음 10장 7절입니다. 마태복음 10장 7절. 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다 하고. 우리 영어로도 읽어보도록 하겠습니다. Matthew chapter 10 verse 7. As you go, preach this message, the kingdom of heaven is near. 예수님께서는 예수님의 12 제자들을 부르셨어요. 예수님의 12 제자들을 불러 모으셨어요. 예수님께서 왜 12 제자들을 부르시고 그들을 불러 모으셨을까요? 그것은 예수님께서 특별한 목적을 그들에게 주시기 위해, 특별한 임무와 사명을 주시기 위해 그들을 불러 모으셨다는 것입니다. 예수님은 그들에게 어떠한 능력을 주시고 권능을 주셨는데요. 예수님은 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고치고 모든 약한 것, 모든 아픈 것을 고치는 그런 능력을 제자들에게 주셨습니다. 예수님께서 제자들을 부르시고 예수님께서 제자들을 불러 모으시고 그들에게 귀신을 쫓아내고 악한 영을 쫓아내고 그리고 모든 병과 모든 아픈 것을 고치는 그런 능력과 권능을 주신 이유가 무엇이었을까요? 그것은 한마디로 복음을 전하게 하시기 위해서였습니다. 예수님은 복음을 전하게 하시기 위해서 그들을 부르시고 그들에게 능력을 주시고 권능을 주신 것이었습니다. 예수님께서는 우리가 복음을 전하게 하시기 위해 우리를 부르시고 우리에게 복음을 전할 때 능력을 주십니다. 권능을 주십니다. 우리가 복음을 전할 수 있도록 예수님께서는 우리에게 악한 영을 쫓아내고 모든 병과 모든 아픈 것을 고치는 능력을 주십니다. 왜요? 우리로 복음을 전하게 하시기 위해서요. 예수님의 12 제자의 이름은 이랬습니다. 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립, 바돌로메, 도마, 마테, 알페오의 아들 야고보, 다데오, 가나나인 시몬, 가룟 유다. 이렇게 12명 예수님의 제자들이었거든요. 예수님께서는 12명의 제자들을 부르셨습니다. 예수님께서는 12명의 제자들을 부르셨듯이 우리들을 부르고 계세요. 예수님은 12 제자들의 이름을 부르시는 것처럼 여러분 한 사람 한 사람을 불러 모으고 계십니다.
여러분 한 사람 한 사람을 부르십니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 복음을 전하게 하기 위해서입니다. 우리 모두를 특별한 목적을 위해서 불러 모으십니다. 그 목적은 바로 복음을 전하게 하시기 위해서였습니다. 그런데 예수님께서는 복음을 전하게 하시기 위해 12 제자들을 불러 모으시고 보내십니다. 그냥 부르시기만 하신 게 아니라 그들에게 사명을 주시고 임무를 주시고 그들을 보내십니다. 예수님께서는 복음을 전하게 하시기 위해 12 제자들을 부르셨을 뿐만 아니라 보내시고 어디로 가라고 말씀하세요. 예수님께서는 복음을 전할 때 우리가 어떻게 전해야 할지 특별한 지침을, 특별한 가르침을 주셨어요. 예수님은 어디로 가라고 말씀하셨을까요? 예수님은 그의 제자들에게 이방인의 그런 지역으로 가지 말라고 말씀하세요. 예수님은 사마리아인의 마을로 가지 말라고 얘기하세요. 예수님은 유대인이셨는데, 이스라엘 사람이셨는데 유대인이 아닌 다른 민족에게로 가지 말라고 말씀하시는 거예요. 사마리아 사람들, 그들은 다른 민족과 피가 섞인 사람들이었어요. 그래서 유대인이 아니었어요. 예수님께서는 이방인이 사는 땅이나 사마리아인들의 마을로 가지 말라고 말씀하십니다. 그곳으로 가지 말고 예수님은 이스라엘 민족의 잃어버린 양에게로 가라고 말씀하셨습니다. 이스라엘 사람들 가운데 하나님을 떠난 잃어버린 사람에게로 가라는 것입니다. 우리는 다른 민족에게 복음을 전하면 안 되고 같은 민족에게만 복음을 전해야 될까요? 우리는 다른 민족에게 다른 나라 가서 선교하면 안 되는 걸까요? 아니에요. 우리는 다른 민족, 다른 문화, 다른 환경에 있는 사람들에게 복음을 전하면 안 되는 것이 아니라 우리도 그들에게 복음을 전해야 돼요. 그런데 예수님께서 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 왜 이방인의 그런 지역으로 가지 말고 다른 민족의 지방으로 가지 말고 왜 유대인 잃어버린 양에게로 가라고 말씀하셨을까요? 이스라엘의 잃어버린 양에게로 가라고 말씀하셨을까요? 그 이유 가운데 하나는 복음을 전할 때 우리와는 다른 문화와 환경에 있는 사람들에게 복음을 전하기보다 우리와 가까이 있는 친족, 가족, 친척, 친구에게 복음을 전하라는 것입니다. 우리가 가까이 있는 하나님을 모르고 예수님을 믿지 않는 가족과 친척과 친구들에게 복음을 전하라는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리에게 잃어버린 양은 누구입니까? 저는 저와 여러분이 우리에게 잃어버린 양을 위해서 기도하고 우리의 사랑하는 가족과 예수를 믿지 않는 친척과 그리고 친구들을 위해서 기도하면서 그들에게 복음을 전하는 우리 모두가 되길 예수님의 이름으로 축복합니다. 예수님께서는 하나님을 모르고 하나님을 떠난 같은 민족, 가족, 친척, 친구들에게 가서 무엇을 말하라고 하고 있습니까? 그들에게 전하라는 메시지가 무엇입니까? As you go, preach this message. The kingdom of heaven is near. 예수님은 말씀하세요. 너희가 갈 때 이 메시지를 전해라. 이 메시지를 선포해라. 그 메시지가 뭐라고요? 하나님의 나라, 하늘나라가 가까이에 있다는 거예요. 하늘나라, 하나님의 나라가 바로 우리 가까이에 있고 우리 바로 손 안에 있다는 거예요. 하나님의 나라가 가까이 여기 와 있으니 내가 영접하기만 하면 하늘나라에 들어가고 거부하면 들어가지 못한다는 것입니다. 하나님의 나라가 바로 여기 와 있다는 거예요. 여기 와 있으니까 내가 들어가기를 원하면 예수 그리스도를 구주로 믿고 그곳에 들어가기를 원하면 들어가고 거부하면 들어가지 못한다는 거예요. 바로 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것은 예수님께서 지금 가까이 계시다는 것입니다. 그러니 내가 내 삶의 주인 되지 말고 세상의 지배를 받아
세상 사람들처럼 살지 말고 예수님을 주님으로 모시고 하나님 나라의 백성으로 살라는 것입니다. 예수님께서 십자가에서 죽으셔서 우리의 죄가 용서받고 하나님의 나라로 들어가게 하신 것입니다. 그러므로 하나님의 나라가 우리 가까이 있고 바로 여기 와 있으니 그 나라에 들어가라고 예수님께서는 우리에게 그들을 초청하라고 말씀하십니다. 골로새서 1장은 이렇게 얘기하고 있습니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니, 그 다음 절에 이렇게 얘기하고 있죠. 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다. 무슨 얘기예요? 그가 옛날에는 우리가 세상의 지배를 받고 사탄의 지배를 받고 죄의 다스림을 받고 세상 나라 사람으로 살았는데 그 흑암의 권세에서 우리를 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨대요. 그 사랑의 아들의 나라가 어디예요? 하나님의 나라라는 거예요. 그 나라에 들어가라고 초청하라는 거예요. 예수님께서 우리 죄를 위해서 십자가에서 죽으셨기 때문에 우리의 죄가 용서받고 누구나 예수님을 믿기만 하면 영원한 생명을 얻는다고, 그렇게 하나님의 나라로 초청하는 것입니다. 예수님께서는 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라고 말씀하십니다. 예수님께서는 병든 자를 고치라고 말씀하세요. 죽은 자를 살리라고 말씀하세요. 그리고 악한 영을 쫓아내라고 말씀하세요. 나병 환자를 깨끗하게 하라고 말씀하세요. 왜 이렇게 말씀하십니까? 이것은 무슨 의미입니까? 이것은 우리가 하나님으로부터 복음 전할 때 능력을 받아야 된다는 거예요. 우리 힘으로 할 수 있는 것이 아니라 우리가 하나님으로부터 능력을 받고 권능을 받아서 하나님의 복음을 전해야 된다는 거예요. 그러므로 우리는 날마다 기도해야 돼요. 하나님, 내게 그런 능력 주십시오. 내게 복음 전할 수 있도록 권능 주십시오. 이렇게 기도해야 되는 거예요. 찬송가에 보면 이런 찬송가가 있거든요. 전하고 기도해 매일 증인들이라. 세상 모든 사람들 다 듣고 그 사랑 알도록. 우리가 전하는데 또 기도해야 돼요. 저는 저와 여러분이 이런 능력을 받기 위해 기도하고 그리고 영원히 구원받기 위해 기도하는 우리 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 예수님께서는 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내라고 말씀하시면서 너희가 거저받았으니 거저주라고 말씀하세요. 여러분, 거저받았으니 거저주라는 말씀이 무슨 의미죠? 우리가 전하는 이 복음은, 이 복음의 메시지는, 이 복음은 무료라는 거예요. 공짜라는 거예요. 복음이란 돈을 받는 게 아니라는 거예요. 이사야서 55장 1절은 이렇게 얘기하고 있습니다. 오라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 포도주와 젖을 사라고 말씀하십니다. 여러분, 무슨 말입니까? 복음이란 돈 없이 값 없이 받는 하나님의 은혜라는 것입니다. 에베소서 2장 8절은 이렇게 얘기하고 있어요. 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 사랑하는 여러분, 우리가 구원받는 거는, 복음을 믿는 거는, 이 복음은 무료예요. 누구나 와서 누구나 믿을 수 있어요. 그 사람이 러시아 사람이든지 북한 사람이든지 아니면 그 사람이 가난하든지 부자든지 그 사람이 많이 배웠든지 못 배웠든지 그 사람이 나이가 많든지 적든지 누구나 이 복음은 누구에게나 열려있고 누구나 예수님을 믿기만 하면 구원을 얻는다는 것입니다. 이 복음은 무료예요. 하나님의 은혜예요. 선물이라는 거예요. 여러분, 선물이란 돈을 받고 이렇게 받는 게 아니에요. 돈을 주고 받는 게 아니에요. 선물이란 내가 그냥 은혜로 받는 거예요. 내가 돈을 주고 그 선물을 받는다면 그것은 선물이 아니에요. 그것은 내가 그것을 산 것뿐이죠.
그런 선물이란 무엇입니까? 그것은 그냥 은혜로 받는 거예요. 그냥 공짜로 받는 거예요. 우리가 예수를 믿고 구원 얻는 것, 그것은 공짜예요. 무료예요. 복음이란 무료라는 것입니다. 저는 이 은혜를 우리가 누리며 이 은혜를 우리 주변에 있는 사람들에게 전하는 우리 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 복음은 하나님의 선물이라는 거예요. 구원이라는 이 선물을 받으면 영원한 생명을 얻지만 거절하면 그 심판이 소돔과 고모라가 받은 것보다 더 심할 것입니다. 그런데 여러분, 복음 전할 때 예수님께서는 너희가 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라고 말씀하십니다. 이것이 무슨 의미입니까? 우리가 복음 전할 때 지혜롭게 상황 판단을 잘해서 민첩하게 잘 전해야 돼요. 또한 우리가 순결하게 다른 사람들의 마음을 상하지 않고 공격적이지 않게 지혜롭게 잘 전해야 된다는 거예요. 다른 사람과 논쟁하면서 그 사람의 마음을 상하게 하면서 복음을 전하는 것이 아니라, 그 사람을 이겨보겠다고 복음 전하는 것이 아니라, 그 사람을 정말 사랑하는 마음으로 지혜롭게 민첩하게 상황 판단 잘 하면서 정말 그 사람을 정말 사랑하는 마음으로 순결하게 그 사람을 정말 마음 상하지 않게 잘 전해야 된다는 것입니다. 저는 저와 여러분이 지혜롭게 그리고 순결하게 예수님의 복음을 전하기 원합니다. 근데 이 복음을 전할 때 예수님이 말씀하셨는데요, 핍박이 있을 거래요. 때로는 사람들의 공격이 있을 거래요. 어떤 사람은 내가 복음을 전하는데 막 거부하면서 때로는 나를 공격할 때가, 우리를 공격할 때가 있어요. 때로는 정말 이 복음을 전하는데 때로는 우리에게 핍박하고 우리를 미워하고 싫어할 때가 있어요. 복음 전하는 걸 싫어할 때가 있어요. 그런데 여러분, 두려워하지 마시고 담대하십시오. 그래도 담대하게 복음을 전하십시오. 왜 그렇습니까? 그 사람이 하나님의 나라에 들어가냐, 영원한 생명을 얻느냐는 우리가 전하는 복음에 달려있기 때문입니다. 누구든지 예수님으로 말미암지 않고는 영원한 생명을 얻지 못합니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 예수님 외에는 누구도, 이 복음 외에는 누구도 구원을 얻을 수가 없어요. 하나님 나라에 들어갈 수가 없어요. 영생을 얻을 수가 없어요. 비록 사랑하는 가족에게, 친척에게, 친구에게 복음 전할 때 그들이 이 복음의 이 메시지를, 이 복음을 싫어하고 우리를 공격할지라도, 때론 박해가 있을지라도 여러분 끝까지 담대하게, 그리고 그들을 사랑하는 마음으로 복음을 전하시는 우리 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분, 예수님께서는 우리를 복음을 전하기 위해 부르십니다. 예수님은 12제자처럼 우리가 복음 전하기 위해 우리를 불러 모으십니다. 그리고 우리에게 능력을 주세요. 권능을 주세요. 그리고 우리가 확실하게 복음을 잘 전할 수 있도록 우리에게 그런 능력을 주세요. 저는 저와 여러분이 이 하나님이 주신 그 능력을 가지고 복음을 전하는 우리 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 우리가 전해야 될 메시지는 하나님의 나라입니다. 예수님이 다스리시는 그 하나님의 나라에 들어오라는 것입니다. 누구나 그 은혜를 받으라는 것입니다. 누구나 영원한 생명을 믿고 얻으라는 것입니다. 저는 저와 여러분이 사랑하는 가족과 친척과 친구에게 이 복음의 메시지를 기도하면서 전하는 우리 모두가 되시길 바랍니다. 우리의 능력으로는 되지 않아요. 그렇기 때문에 우리가 기도해야 되는 거예요. 우리가 그들을 변화시킬 수 없기 때문에 기도해야 되는 거예요. 매일 예수님의 말씀을, 이 복음을 전하고 기도하며 그들을 구원의 길로 이끄는 우리 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리를 사랑하시는 하나님, 그 은혜를 감사를 드립니다. 우리를 주님의 복음 전환자로 불러주시니 감사합니다.
우리에게 능력 주시사 이 복음을 잘 전할 수 있도록 도와주시고 우리 사랑하는 가족에게, 친척에게, 친구에게 이 복음을 전하며 그들을 위해서 기도하게 하여 주시고 그들이 예수 그리스도를 구주로 믿고 영원한 하나님의 나라에 들어갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리를 하나님의 복음 전환자로 부르신 예수 그리스도의 은혜와 우리를 하나님의 나라로 초청하시는 하나님의 사랑과 우리에 함께 하셔서 능력 주시고 권능 주셔서 복음 전하게 도와주시는 성령님의 함께 하심이 오늘 내가 복음을 전하고 내 주변 사람들에게 복음을 전하고 기도하리라고 다짐하는 모든 사랑하는 주의 자녀들의 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 계시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.